ਬਾਣੀ ਹਜ਼ੂਰ स्वामी जी महाराज सतगुर भगति भजन 18वां शब्द 8वां। गुरु की मौज रहो तुम तार, गुरु की रजा संभालो यार। राधा स्वामी दयाल हजूर स्वामी जी महाराज की बाणी है और बड़ा ही प्यार भरा वचन है उन्होंने, बड़े प्यार नाल सानू समझाउण की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि वचन उन्होंने कोई भी वड्डा छोटा नहीं हुंदा, हर एक ही वचन उन्होंने अपने आप दे विच पूरी शक्ति रखता है। और एक ही वचन जिहड़ा है साडी जिंदगी नूं पलटन वास्ते, उहदे हालात बदलने वास्ते एक ही वचन काफ़ी है। और जिस तरह पहला बेनती की है कि वचन कोई भी छोटा नहीं, उन्होंने बाणी पढ़ीए और ये नहीं है कि कोई साडे मतलब दे विच कोई समझ आ जाए तो असीं कहिए कि ये वचन बहुत वधिया है, अज सत्संग बहुत वधिया है और आ जिहड़ा है सानू समझ नहीं लगी और ये कोई नहीं एडा वधिया नहीं है। जदों असीं सतगुरां दे दरबार दे विच हाज़र हुंदे आ, उन्हां दे सन्मुख उन्हां दी बाणी सुनते हैं, तो चाहिदा की है कि अपने सब तो पहला जिहड़ा दिमाग है, माइंड जिन्हों कहने इहनूं शांत करिए। आस पास जो भी हो रहा है वो सानू बिल्कुल भी ना कोई आवाज़ सुनाई देवे, ना सानू होर कोई दिखाई देवे, सिर्फ तो सिर्फ सानू सतगुरां दे बचन वही कन्नां दे विच पैण, उन्हां दा ही स्वरूप सानू दिखाई देवे अखां दे अगे, तो फिर वो जिहड़ी चीज़ की सानू समझ लग सकती है। क्योंकि हर बारी दसीदा है कि सत्संग बहुत सुने, बड़ी उन्होंने संगत की, लेकिन हालत जिहड़ी है जीव की वो बदलती नहीं। क्यों नहीं बदलती? क्योंकि असी उन्हों जो संदेश है उन्होंने अच्छी तरह समझते नहीं है। और हर बारी एक बेनती मैं करदा है कि जदों भी सानू सत्संग दे विच मौका मिले बैठन का, तो एक ध्यान रखिए जरूर कि सानू सत्संग दे विचों किहड़ी अज चीज़ का पता चलिया, कि किहड़ा जिहड़ा धुरा से जिहदे आले दुआले सानू रखिया गया, कि किहड़ी चीज़ सानू समझण वास्ते कहा गया उत्थे। क्योंकि जिंदगी दे विच बहुत चीज़ों की सानू लोड़ पैंदी है। जिस तरह असीं भोजन खाने, पानी पीने, हवा की भी सानू लोड़ है, छत की भी लोड़ है, कपड़ियां की भी लोड़ है। इस तरह ही हर जिहड़ा उन्हां दा वचन है उहदे विच एक भेद छुपिया हुंदा है। किसी नूं किसी टाइम के उत्ते, किसी नूं किसी टाइम के उत्ते समझ जरूर लगती है, जिसे समझना चाहिए। और अज जो सतगुरां दा वचन आया है वह गुरु की रजा संभालो यार, गुरु की मौज रहो तुमदार। मौज या रजा कोई वक्री नहीं है, कि एक ही चीज़ है। क्योंकि जो भी वो करते हैं, जो असी इन्नी समझ रख अपनी आ जाती है कि ठीक है भी जो भी हो रहा है वो सतगुरां की मौज हो रहा है। असी आम ही लफ्ज़ वरतते हैं कि जो भी हो रहा है सतगुरां की मौज हो रहा है, भी उन्होंने मौज तो बगैर तो पत्ता भी नहीं हिलता। हाँ ठीक है, पत्ता नहीं हिलता, लेकिन इंसान को सतगुरां ने अपने वर्गा ही बनाया है। ये भी सतगुरां के वचन सी कि वही ताकतां ने दे अंदर, लेकिन कोई अपनी ताकत को किसी पासे वरत रहा, कोई किसी पासे वरत रहा। जे असीं सतगुरां दे पिछे लग के जो भी वो सानू रस्ता दसदे ने उहदे उत्ते चलांगे, तो फिर बई सानू उस ताकतां दा फायदा होएगा। हुण मौज की गल आ रही है, बड़ी एक लफ्ज़ तां छोटा जिहा है, पर जे समझन लगिए तो हो सकता है सारी उम्र इस चीज़ ते ही लंघ जाए। सब कि मौज कहिंदे किनूं।
ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਫਿਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵਾਕਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਮੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੁਖੀ ਕਿਉਂ ਹੋਵਾਂਗੇ? ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਰਜਾ ਸੰਭਾਲੋ ਯਾਰ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਾ ਨੂੰ ਸੰਭੋ, ਉਹਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ ਕਿ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਣਾ, ਕੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਾ ਹੈ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਾਜੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਇਨਸਾਨ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਅੰਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਹਉਮੈ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਨੌਕਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਆਖੇ ਕਿਉਂ ਲੱਗਾ? ਮੈਂ ਖੁਦ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਖੁਦ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਪੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਰਜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਰਵਾਂ? ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਿਹਦੀ ਰਜਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ? ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਰਜਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਉਹ ਸੰਬੰਧ ਹੈਗਾ ਗੁਰੂ ਨਾਲ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਾ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਣੇ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਭਾਣਾ ਕਿ ਇਕੱਲਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ, ਛੂਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬਈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਛੱਡਣੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਵਚਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਜਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਣੇ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ? ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ 'ਚ ਐਸਾ ਕੋਈ ਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਫਿਰ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਢਿੱਲਿਆਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਮਝ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਬਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਬਹੁਤ ਲਾਇਕ ਨੇ, ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਵੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਕੜਦੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਬੈਠਿਆ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਗੁਰਮਤਿ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੋਈ ਫਾਸਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠਣ ਦਾ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ। ਇੱਕੋ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਕੋਈ ਬਾਣੀ ਵਚਨ ਕੋਈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਬਸ ਸੁਣਿਆ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹੀ ਸਾਨੂੰ ਵਚਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਟਿਕਾਓ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸੰਗਤ ਕਰੋ, ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਉਹ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਵੱਜਦਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਛ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇਈਏ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਆਇਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੀ ਰਜਾ ਸੰਭਾਲੋ ਯਾਰ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਉਸ ਟੌਪਿਕ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਫੁੱਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜੀਂਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਅਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪਿਆ, ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਹੁਣ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੜੇ ਲਾਇਕ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਓਨਾ ਜਿੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਓਨਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਉਸ ਵਚਨ ਤੋਂ ਜਦੋਂ
ਵਾਂਝੇ ਹੁੰਦੇ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਜ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਂਟਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਕਿ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ। ਗਲਤੀ ਕਿਸੇ ਕੋ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਧਿਆਨ ਦਈਏ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਠੇਡੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਕਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਠੇਡਾ ਕੋਈ ਪਹਾੜ ਤੋਂ ਲੱਗਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਪੱਥਰ ਤੋਂ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪੱਥਰਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਫਿਸਲਦਾ ਹੈ। ਛੋਟੀ ਛੋਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਔਰ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਤਰੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਉਣਗੇ ਸ਼ਬਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇੱਕ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਸਿੱਧਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ, ਕਿ ਜੋ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅਸੂਲ ਬਣ ਜਾਵੇ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਆਈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਚਲੋ ਜੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਕੱਢਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਸ਼ਬਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਕੋਈ ਉਹ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਆਦਰ ਹੁੰਦਾ, ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਤਲਬ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਅਵੱਗਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਕੇ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਤੂੰ ਸੁਆਮੀ ਸੋ ਦੁੱਖ ਐਸਾ ਪਾਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਵਚਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚੱਲਿਆ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਆ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਚੱਲਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਜਿਸ ਕੇ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਬਾਕੀ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਚਾਹੇ ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬਾਕੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਬਾਕੀ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਜੋ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਰੱਖੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਸ਼ੋਰ ਨਾ ਮਚਾਉਣ, ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਗੁੱਸਾ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਾਂਗੇ, ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੁੱਸਾ ਗਿਲਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਔਰ ਹੋਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪੁੱਛਣਗੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼, ਔਰ ਕਈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਈ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਉਹ ਮਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਨ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੰਕੇ ਉਠਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਗਲਤ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਨਾ ਚੱਲੀਏ, ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਵਚਨ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰਵਾ ਲਵੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਵਾਈਏ, ਜਾਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹੀ ਉਸੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਕੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਲਈਏ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੈਠਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਮੀਟਿੰਗ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਆ, ਉਦੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਵੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਦੋਂ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਫਿਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਸੇ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ। ਉਹ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਲੰਘਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ
ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਕੋਈ ਦੁਵਿਧਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰੀਏ। ਜਿਹੜੀ ਮੌਜ ਵਾਲੀ ਬਚਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਮੌਜ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮੌਜ ਹੁੰਦੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਏ ਕਦੀ ਉਹਨੂੰ, ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪਣੀ ਮੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਚਨ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਆਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਮਰੀਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਰਹੇਜ਼ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਇਹ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਦੀ ਪਰਚੀ ਦੇਖੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹੀ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਖਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਬਾਣੀ ਬਚਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ ਕਿ ਠੀਕ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਨੇ, ਪਰ ਕੁਝ ਬਚਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੰਗਤ 'ਚ ਕਈ ਬੱਚੇ ਕਹਿਣਗੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਕੋਲ ਸੁਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਕੋਈ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਹਨੂੰ ਲਾਇਆ ਬਚਨ? ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਫਰਮਾਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨੇ? ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਸੇਵਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ? ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਬਚਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਰਮਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਇਹ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਚਨ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ, ਉਹੀ ਬਾਰ ਬਾਰ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਗਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਵੀ ਆਇਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਚਨ ਕਿ ਭਗਤੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ, ਕੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਗਤੀ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੂਲ ਹੈ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਕਿਹੜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡਣੀਆਂ ਵੀ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਚਨ ਸੁਣੀਏ, ਔਰ ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੜੇ ਇਕਾਗਰ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਵਾਕਈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਨੇ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ 'ਚ ਦੇਖੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਆ ਉਹ ਵਚਨ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿਕ ਮਾਰ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ 'ਚ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਵਚਨ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਬਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਬੋਲ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਮੌਜ ਰਹੋ ਤੁਮ ਤਾਰ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਰਜਾ ਸੰਭਾਲੋ ਯਾਰ, ਗੁਰੂ ਜੋ ਕਰੇ ਸੋ ਹਿਤ ਕਰ ਜਾਨ, ਗੁਰੂ ਜੋ ਕਹੇ ਸੋ ਚਿਤ ਤਾਰ ਮਾਨ। ਹੈ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਏਡੀ ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜੋ ਗੁਰੂ ਕਹੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹਿੱਤ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ, ਬਾਹਰ ਬਹੁਤ ਗਰਮੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਵੋ, ਬਾਹਰ ਬਹੁਤ ਗਰਮੀ ਹੈ, ਪਸੀਨਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਆਏਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਉਠਾਇਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਤਾਂ ਜਾਣੇ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬਾਹਰ, ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਚਨ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੋ ਕਹੇ ਸੋ ਹਿੱਤ ਕਰ ਜਾਣ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਹਿੱਤ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਵਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਜੋ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕੱਢ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹਿੱਤ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਸਮਝ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਹਿੱਤ ਕਿਹਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ, ਸੰਸਾਰੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ,
ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਸੀਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਏ ਕਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਤ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਅਸੀਂ, ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਤਾਂ ਭੁੱਲਣ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਭੁੱਲਿਆ ਰਹੇਗਾ ਔਰ ਜਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਹੈ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜੇ 84 ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਿਰ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬਚਨ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉੱਤੇ ਵੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲੇਗਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੜੇ ਸਾਧਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਧਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਸਲੀ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਕੁਛ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਸਾਈਡ 'ਤੇ। ਜੋ ਟੀਵੀ ਹੈ, ਟੀਵੀ ਦਾ ਪਿੱਛੋਂ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਘਟਾ ਦੇਣਗੇ। ਜੇ ਮੋਬਾਈਲ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਣਗੇ। ਪਰ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੈ, ਗੁੱਸਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡਾ ਹਿੱਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਸ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਨਾ ਭੁੱਲੀਏ ਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਉਣਾ ਕਿ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 2.5 ਘੰਟੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕੱਢਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਆਪਣਾ ਦਸਵੰਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ, ਮਤਲਬ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸੇ ਨੇ 9 ਹਿੱਸੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਜਿਹੜਾ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਆ ਉਹ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕੱਢ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਲਈਏ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬੇਖੌਫ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਖਿੱਚਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਯਾਦ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਸੀ ਕਿ ਮੰਜੀ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਵੇ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਚੈਨ ਨਾ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਚੈਨ ਸਮਝੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਂ ਲੰਘਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਬਈ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜੇ ਖਿਲਾਰੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੁਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੋ ਕਹੇ ਉਹ ਚਿੱਤ ਕਰ ਮਾਨ, ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਪਰੋਂ ਉੱਪਰੋਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਹੀਏ ਹਾਂਜੀ ਸਤ ਵਚਨ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰੀਏ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਹਿੱਤ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਾਂਗਾ, ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਾਂਗਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਵੀ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੋ ਕਰੇ ਸੋ ਹਿਤ ਕਰ ਜਾਨ, ਗੁਰੂ ਜੋ ਕਹੇ ਸੋ ਚਿਤ ਧਰ ਮਾਨ, ਸ਼ੁਕਰ ਕੀ ਕਰ ਨਾ ਸਮਝ ਵਿਚਾਰ, ਸੁਖ ਦੁਖ ਦੇਂਗੇ ਹਕਮਤ ਦਾਰ। ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੁਛ ਵੀ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਕੈਸੇ ਨੇ। ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੀਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆ ਕੇ ਫਸਟ ਟਾਈਮ,
ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਸਾਡਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦਇਆ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹੋਰ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਮੰਗਾਂ ਹੋਰ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕਮੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਦਇਆ ਕੀਤੀ, ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੋ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਲਾਇਕ ਵੀ ਨਾ ਹੋਈਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦਇਆ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਐਸਾ ਭਾਵ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਦਇਆ ਪੈਣੀ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੇਂਗੇ ਹਿਕਮਤਕਾਰ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੜਵੀ ਦਵਾਈ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਮਿੱਠੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਣ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਪਾਉਂਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਦਿਲ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਕਰਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਰੇਲਿਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਰੇਲਿਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਫਲਾਣੀ ਕੜਵੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਿੰਮ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਵਧੀਆ, ਕਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ, ਸਿਰਫ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਕਿ ਵੀ ਅੱਜ ਜੋ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਦਇਆ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੈਸੇ ਕਰਮ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਰੁਲਦੇ ਫਿਰਨਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਦਇਆ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਜੋ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੀ ਕਿਸਮਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਨਾ, ਕਾਮੀ ਤਰੇ, ਕ੍ਰੋਧੀ ਤਰੇ, ਲੋਭੀ ਵੀ ਤਰ ਜਾਏ, ਆਣ ਉਪਾਸਕ ਕਿਰਤ ਕਣ ਕਬੂ ਨਾ ਬਖਸ਼ਾ ਜਾਏ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿਰਤ ਕਣ ਵਾਲੇ 'ਚ ਕਿ ਮਿਹਨਤ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਰਮ ਕੋਈ ਐਸਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਇਆ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਨਾ ਕਰਕੇ ਅਕਿਰਤਕਣ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸ਼ ਬਣਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਕਰਮ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜੈਸਾ ਕਰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੁੱਖ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਮ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਦਇਆ ਨਾਲ ਕੱਟੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਹੋਰ ਉਹ ਐਸੇ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸੂਚੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੰਬੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਿਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਇਸ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਈਏ। ਜੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਨੇ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਉਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇ। ਕਦੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਵੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ, ਕੀ ਪਤਾ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਸਤਾ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਕਰਮ ਅੱਗੇ ਆਈ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਆਉਣੇ ਨੇ, ਕਈ ਕੁਛ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਰਸਤਾ ਹੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਇਸ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ, ਤੂੰ ਇਸ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਪਈ ਮੰਨਣ ਦੀ, ਸਤਿਵਚਨ ਕਰਨ ਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਵੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਜੋ ਵੀ ਖਿਆਲ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਬੂਝ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ ਆ ਔਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੁੱਖ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਆਏ ਸੀ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਕਿ ਸਤਸੰਗ ਕਰਤ ਬਹੁਤ ਦਿਨ ਬੀਤੇ, ਅਬ ਤੋਂ ਛੋੜ ਪੁਰਾਣੀ ਬਾਣ। ਪੁਰਾਣੀ ਬਾਣ ਕੀ ਸੀ? ਇਹੋ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਆਦਤਾਂ, ਪੁਰਾਣੇ ਖਿਆਲ ਜੋ ਵੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ। ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਚੱਲਦੇ ਵੀ ਆ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਕਰਦਿਆਂ ਫਿਰ ਉਸੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਦਇਆ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਵਰਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਮੀ ਕਿੱਥੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਬਚਨ ਮੰਨਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਬਚਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨੀਏ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਬਈ ਕਦੀ ਵੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਦੀ ਵੀ
ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਜੋ ਵੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਤਾਪ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਫਿਕਰਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ? ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਈ ਦੱਸੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਰਸਤਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਬਈ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹੀ ਕਰਮ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਹਾਂਜੀ। ਸ਼ੁਕਰ ਕੀ ਕਾਰਨਾ ਸਮਝ ਵਿਚਾਰ, ਸੁਖ ਦੁਖ ਦੇਂਗੇ ਹਕਮਤ ਧਾਰ, ਤਾੜ ਔਰ ਮਾਰ ਕਰੇ ਸੋਈ ਪਿਆਰ, ਭੋਗ ਸਭ ਇੰਦਰੀ ਰੋਗ ਨਿਹਾਰ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇਖਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਬਈ ਇਹ ਮਾਮੂਲੀ ਇਕੱਲਾ ਸਾਬਣ ਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਇਕੱਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਧੁੱਪਦੀ, ਫਿਰ ਕੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਬਣ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਥਾਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਪਾੜ ਜਾਏਗਾ ਕੱਪੜਾ, ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਉਨੀ ਹੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਮੈਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵਚਨ ਫਰਮਾਉਣੇ ਕਿ ਪਾਣੀ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਉਬਲਦਾ ਹੋਵੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਅੱਗ ਨੂੰ ਬੁਝਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਤਾੜ ਮਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਹ ਮੁਨਾਸਬ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ, ਇਹ ਉਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਤਾੜ ਮਾਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਮਨ 'ਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੋਸ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਹੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਏ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਸਿਰਫ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇਗਾ ਤੇ ਕਦੀ ਮਰੀਜ਼ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਛੇੜੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਪਹਿਨਣਾ ਹੈ, ਕਿ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਬੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਮੰਨ ਲਓ ਡਿਸਕ ਹਿੱਲੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵੇਟ ਕਰੀ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਚੁੱਕੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਹੋਰ ਤਕਲੀਫ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਈ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਾਮ ਲਿਆ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਮਰਨ ਭਜਨ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਦਸਵੰਧ ਵੀ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਵਚਨ ਆ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਪਏ ਨੇ। ਕੰਮ ਕੋਈ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਰੀ ਕੁਛ ਇਲਾਜ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਠੀਕ ਹੋਏਗਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਮ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਬਈ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਮਤ ਨਾ ਚੱਲੇ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਗੱਲ ਕੋਈ ਆ ਗਈ ਯਾਦ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬੱਚਾ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਕੋਲ ਆਏ, ਗੁਰਮਾਈ ਨੇ ਕੋਈ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਬਚਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਅਖਤਿਆਰ ਹੈ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੁੱਧੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਬਚਨ ਲਗਾਇਆ
ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੇਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੇਟੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੇਰਾ ਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਡੇਰੇ ਆਇਆ ਕਰੋ, ਔਰ ਆ ਕੇ ਤੇ ਗਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਾ ਜਾਇਆ ਕਰੋ ਇੱਥੇ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕੰਮਕਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਦੂਸਰਾ ਵਚਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਕੋਠੇ ਤੇ ਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਇੱਕ ਪਾਇਆ ਕਰ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਹੋ ਗਈ ਸ਼ੁਰੂ ਮਤਲਬ ਗੱਲ। ਉਹ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਰਾਮ ਵੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਰਿਹਾ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਠੀਕ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੂਸਰਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਈ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਹ ਹੁਕਮ ਲਗਾਇਆ ਤੇ ਬਸ ਹੁਣ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਦਇਆ ਕਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ? ਇਹ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੈ ਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਪਾਉਣਾ? ਇਹ ਪੰਡਤਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਹ ਜੀ ਉਹ ਜੀ ਕੱਢਿਆ। ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਐਸੀਆਂ, ਔਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ ਕਰ ਬਹਿ ਕੇ, ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਪਾਉਣੀ, ਆਹ ਕਰਨਾ ਉਹ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਪਰੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਚਲੋ ਜੋ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕਰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਸੀ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਕਸ਼ਟ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਪਾਉਣ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਟਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਲਗਾਇਆ ਸੀ, ਹੁਕਮ ਮਨਾਇਆ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਮ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੇ ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਵਚਨ ਕੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕੀ ਲਗਾਇਆ ਸੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹਦੀ ਤੂੰ ਬਚਨ, ਜਿਹਦੀ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਤੇਰਾ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਉਹਦਾ ਨਾਲ ਨਾਤਾ ਕੀ ਹੈ ਤੇਰਾ ਉਹਦਾ? ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੀ ਨੇ, ਬੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡੀ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਾਡੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਧੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਉਣਾ ਤਾਏ ਚਾਚੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਣ, ਪਰ ਜੋ ਪਿਓ ਨੂੰ ਹਿੱਤ ਆ ਉਹ ਪਿਓ ਨੂੰ ਹੀ ਆ, ਨਾ ਤਾਇਆਂ ਨੂੰ ਆ ਨਾ ਚਾਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਗਰ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਗਰ। ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਬਸ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮਾਰ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਨੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਹੋਵੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਇੰਨਾ ਭਰੋਸਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿਣ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰਮ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬਚਨ ਇਹਨੂੰ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਹੁਕਮ ਲਗਾਏ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਸਿਰੋਂ ਵਾਲ ਕਟਾਏ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬਈ ਤੂੰ ਕੇਸ ਰੱਖ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੇਸ ਰੱਖੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਾਕਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਟਾ ਕਟੂ ਛੱਡੋ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਘਰਦਿਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲਾ ਕੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਘਟ ਗਈ, ਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਿਲਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ, ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਈ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਸਿਹਤ ਬੜੀ ਵੀਕ ਜੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਧ ਤੇ ਕਿਤੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵਚਨ ਫਰਮਾਇਆ, ਵੈਸੇ ਹੀ ਮੌਜ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਚਨ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਚਨ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਬੇਟੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਨਾ ਦਾੜੀ ਰੱਖ ਤੋ, ਅੱਛੀ ਲੱਗਦੀ। ਉਹਨੇ ਰੱਖੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ, ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਰੱਖੀ, ਚਲੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ। ਬਾਕੀ ਤੇ ਸਭ ਕੁਛ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਆਣਾ ਕਰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਇੰਨੀ ਨਾਲ 'ਚ ਹੀ। ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਰਿਜ ਹੋਣੀ ਸੀ ਜੋ ਹੋਈ ਹੈ, ਡੇਟ ਡੂਟ ਪੱਕੀ ਹੋਈ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੇਵ ਕਰਾ ਕੇ ਆ ਚੱਲ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਚਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬਈ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਵਾਰ ਘੋਲ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਬੁੱਧੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਬਚਨ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਦੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਵਚਨ ਕਿਉਂ ਫਰਮਾਇਆ, ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਨ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਕਈ ਨਾ ਕਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਪੁਰਾਣੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਜਾਈਏ, ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਦੇ ਮਗਰ ਨਾ ਜਾਈਏ, ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲੀਏ।
ਜੋ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਗਿਆ, ਜੋ ਵਚਨ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਆਦਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਝਗੜਨਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ। ਸੁਣੀਏ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ, ਪਰ ਕਰੀਏ ਉਹੀ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ। ਤਾੜ ਔਰ ਮਾਰ ਕਰੇ ਸੋਈ ਪਿਆਰ, ਭੋਗ ਸਭ ਇੰਦਰੀ ਰੋਗ ਨਿਹਾਰ, कहूँ क्या दाम दाम शुकर गुजार, बेनायो न और न करने हार, दुखी चित्त से ना हो दुख लार, सुखी होना नहीं सुख जार, बेसारो मत ऊने हर बार, दुख और सुख रहो उन तार। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕੇ। ਉਹ ਕਰਨਹਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜੋ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਨਾ ਉਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਰ ਹੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਦੁਖੀ ਨਾ ਹੋ, ਔਰ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮਸਤ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਭੁੱਲੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸੁੱਖ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਦੀਵੀ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਉਲਝ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਅਸਲੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸਮਝ ਕੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਖਦਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਅਸਲੀ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਖ ਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ, ਇੱਕ ਭਰਮ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੇਖੀਏ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਦੂਸਰੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਇੰਨੇ ਮਤਲਬ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਘੱਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਦੁਖੀ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਨਜ਼ਰ ਕਦੀ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਪੈਸੇ ਅੰਦਰ ਤਿਜੋਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸੁਖੀ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਸੁਖੀ ਨੇ। ਕਦੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਆਸ ਪੜੋਸ, ਕੋਈ ਯਾਰ ਦੋਸਤ, ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੀਏ। ਜਿਹੜੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੁਖੀ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਇਹ 'ਚ ਟਾਈਮ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲ ਨੇ ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਖੀ ਨਾ ਹੋ, ਔਰ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਭੰਗੜੇ ਨਾ ਪਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਬਣਿਆ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਧਰਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤਜੋ ਮਨ ਜੇ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਕਾ ਧਾਮ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੀ ਪੂਰੇ ਸੁੱਖ ਨੇ, ਨਾ ਹੀ ਪੂਰੇ ਦੁੱਖ ਨੇ। ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਸੀ। ਜੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਵੈਕੁੰਠਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ, ਕੋਈ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ। ਜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਕੋਈ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪਸ਼ੂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਐਸੇ ਕਰਮ, ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਵੀ ਨੇ, ਕੋਈ ਮਾੜੇ ਵੀ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੰਗਿਆਂ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਸੁੱਖ ਦਾ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਦੁੱਖ ਦਾ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਸਤੀ, ਉਹ ਮਗਨਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਗਰਮੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਭੁੱਖ ਹੈ ਜਾਂ ਪਿਆਸ ਹੈ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਹੈ, ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ,
ਅਮੀਰੀ ਹੈ ਗਰੀਬੀ ਹੈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਈਏ। ਇਸ ਭਰਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬੈਠ ਕੇ ਸੋਚਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇਗਾ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗਾ। ਬਈ ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਆਏਗਾ ਆਪੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸਭ ਕੁਝ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਮ ਕਰੀ ਜਾਈਏ ਬਸ। ਜਿਹੜੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਡਿਊਟੀ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ? ਐਵੇਂ ਸੋਚ ਸੋਚ ਕੇ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀ ਕੋਈ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਦਿਮਾਗ 'ਤੇ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡਾ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਬਣੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੀ ਰੱਖੀਏ, ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੀਏ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਹਿੱਤ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਢਿੱਲਿਆਂ ਛੱਡੀਏ, ਕੱਸ ਕੇ ਨਾ ਰੱਖੀਏ। ਜਿੱਧਰ ਉਹ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਸਾਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ। गुरु और शब्द ये दो मीत, नहीं कोई और इन तार चीत। यही सतपुरुष यही करतार, लगावें तो है एक दिन पार। बिना ओन कोई नहीं संसार। देव मन सूरत ओन परवार, करें वह नित तेरी सार। तेरे तन मन के हैं रखवार। शुक्र कर राख हृदय तार, मिटावें दुख सब ही चाड़। करे क्या मन तेरा नकार, नहीं तू छोड़ता बेखतार। भोग में गिरे बारंबार, ना माने कहन उनकी सार। इसी से मिले तुझको दंड, नहीं तू मानता मतिमंद। सहो अब पड़े जैसी आए, करो फरियाद गुरु से जाए। पकड़ फिर
ਤੂੰ ਤਾਏ करेंगे वही तेरी सहाय बिना ओन और नहीं दरबार रहो ओन चरण में होशियार गुण तुम किए दिन और रात गुरु की कुछ ना मानी बात इसी से भोगते दुख कात बचावेंगे वही फिर तात रहो राधा स्वामी के तुम साथ लगे फिर शब्द अगम तुम हाथ ਹੁਣ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਔਰ ਸ਼ਬਦ ਦੋ ਜੇ ਮੀਤ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇਰਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਏਗੀ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਏਗਾ ਕੋਈ ਸੇਬ ਲੈ ਆਏਗਾ ਕੋਈ ਕੇਲੇ ਲੈ ਆਏਗਾ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇਗਾ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਉਹ ਰੇਖ 'ਚ ਮੇਖ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੱਟਣਗੇ ਲੇਕਿਨ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਈ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਬਣਾਏ ਨੇ ਕਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬਣਾਏ ਨੇ ਕਈ ਨਾਤੇ ਬਣਾਏ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਨਾਤਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚਾ ਨਾਤਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨਾਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੁੱਖ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ मैं कहना कि मित्र तेरा कोई नहीं संगियन में क्यों खोवे इन ठगियन में ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧਿਆਨ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਇੱਥੇ ਲੇਕਿਨ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਨਾ ਆਵੇ ਜੇ ਸੰਸਾਰੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਮਨ 'ਚ ਇਹੋ ਹੀ ਭਰੋਸਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਦਇਆ ਕਿਰਪਾ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰੀਏ ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਮਾਣ ਜੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ 'ਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਸਮਾਂ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੁੱਖ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ ਰਾਖ ਹਿਰਦੇ ਧਾਰ ਮਿਟਾਵੇਂ दुख सुख सब ही झाड़ करे क्या मन तेरा नकार तू नहीं छोड़ता बिखतार भोग में गिरे बारंबार ना माने कहन उनकी सार इसी से मिले तुझको दंड नहीं तू मानता मति मान क्योंकि जो असीं उन्हां दे वचन नूं समझदे नहीं है उस दे उत्ते चलदे नहीं है कहंदे इस करके तैनूं वो जिहड़ा काल दा दंड तैनूं सहना पैंदा है ਹੁਣ ਦਵਾਈ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੋਵੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦਵਾਈ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ ਸਾਨੂੰ ਦਵਾਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਤੜਫਦਾ ਰਹੇ ਦਵਾਈ ਨਾ ਖਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਵਾਂਗੇ ਤੂੰ ਮੂਰਖ ਹੈ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਦਵਾਈ ਪਈ ਹੈ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਪਿਆ ਤੜਫੀ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ 2 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ
ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਮਾਨਤਾ ਮਤ ਮੰਦ, ਕਿ ਮੰਦ ਬੁੱਧੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਮਾਤਿਆ ਤੇਰੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੰਡ ਸਹਿਣਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਹੋ सहो अब पड़े जैसी आए, करो फरियाद गुरु से जाए, पकड़ फिर उन्हीं को तू ताए, करेंगे वही तेरी सहाय। ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡਾ ਸਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਪਕੜ, ਹੋਰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਝਾਤੀ ਨਾ ਮਾਰ, ਇੱਕ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲੈ, ਉਹੀ ਇੱਕ ਤੈਨੂੰ ਪਾਰ ਲੰਘਾਉਣਗੇ, ਹੋਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੀ ਇੱਕੋ ਐਸੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਕਾਂਟ ਛਾਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਰਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇੱਥੇ ਸਰ ਪਲਟੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਪਲਟੂ ਲਿਖੀ ਨਸੀਬ ਕੀ ਸੰਤ ਦੇਤ ਹੈ ਫੇਰ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਦੇਰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮਨ ਆਪਣਾ ਸਾਚਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਿਦ ਲਾਗੇ ਦੇਰ, ਕਿ ਸੱਚੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੱਕੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਤ ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਇਆ ਕਿਰਪਾ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਬਿਨਾ ਉਨ ਔਰ ਨਹੀਂ ਦਰਬਾਰ, ਰਹੋ ਉਨ ਚਰਨਨ ਮੇਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰ। ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਦੂਸਰੀ ਥਾਂ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੋਈ ਦਰ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਚੱਲੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਵਚਨ ਫਰਮਾਏ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਫਰਮਾਉਣਾ ਕਿ ਬਈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਬਈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਦਰਬਾਰ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਮੌਜ 'ਚ ਫਰਮਾਉਣਾ ਕਿ ਬਈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਖੋਟੇ ਮੇਰੇ ਹਿੱਸੇ ਆਏ ਨੇ, ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਐਸਾ ਦਰ ਹੈ। ਲਿਬੜਿਆਂ ਤਿਬੜਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੀ ਗੱਲ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਵੇਖ ਕੇ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਮਿੱਤਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਜਾਂ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੁਛ ਕੋਲ ਧਨ ਦੌਲਤ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕਦਰ ਹੋਏਗੀ। ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਚਲੋ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕੰਮ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬਸ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਕਿ ਹੋਰ ਤਾਂ ਛੱਡਿਆ, ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਸੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਉਹੀ ਇਹਨੂੰ ਠੋਕਰਾਂ ਮਾਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਨੇ ਬਹਾਨੇ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ ਸਹੀ ਘਰੋਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਦਇਆ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰ ਆਏ ਨੇ, ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਲਈਏ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੋ ਉਨ ਚਰਨਨ ਮੇਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੋ ਕੇ, ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨੀਏ, ਢਿੱਲੇ ਮੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਨਹੀਂ। ਐਵੇਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਏ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹਾਂ। ਬਸ ਆਏ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲਿਆ, ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਸਹਿਜ ਇੰਨੇ ਨਾਲ ਭਗਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੋ। ਅੱਗੇ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਨਾਹ ਤੁਮ ਕੀਏ दिन और रात, गुरु की कुछ न मानी बात, इसी से भोगते दुख घात, बचावेंगे वही फिर तात। ਤਾਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਉਹੀ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਹੌਰੇ ਨਿਹੋਰੇ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਭੋਗ ਦੁੱਖ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈ। ਘਰ ਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਐਸ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਕਿਸਮਤ, ਖਾਣੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਸਤਿਗੁਰ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਨਾਹ ਤੁਮ ਕੀਏ दिन और रात, गुरु की कुछ ना मानी बात। ਅਜੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਚਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਮੰਨਿਆ ਵੀ ਆ ਤਾਂ ਬਈ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਲਈ ਜਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨ ਵੀ ਲਿਆ, ਪਰ ਦਿਲੋਂ ਕਿ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਇੰਨਾ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੰਨੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੀ ਸੇ ਭੋਗ ਤੇ ਦੁੱਖ ਘਾਤ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿ ਕੋਈ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਏ ਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੁੱਖ ਨੇ। ਪਰ ਲਿਖਿਆ ਬਚਾਵੇਂਗੇ ਵਹੀ ਫਿਰ ਤਾਤ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੇਕਿਨ ਭਾਵੇਂ ਬਚਨ ਅਸੀਂ ਲੰਘ ਵੀ ਗਏ ਆ, ਪਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮਦਦ ਫਿਰ ਉਹੀ ਕਰਨਗੇ, ਤਰਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਏਗਾ, ਉਹ ਚਰਨ ਨੀਵੇਂ ਕਰਨਗੇ, ਸਾਡੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦੇਣਗੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਆਰਾਮ ਮਿਲੇਗਾ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੋ ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਕੇ ਤੁਮ ਸਾਥ, ਲਗੇ ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਅਗਮ ਤੁਮ ਹਾਥ। ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਲਓ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਨਾਮ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਹੈ ਕਿ ਰਹੋ ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਕੇ ਤੁਮ ਸਾਥ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਤੇਰੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਨਾਮ, ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਬੜ ਜਾਈਏ। ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿਸੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਖਿਆਲ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਇਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਚੱਲੇ, ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹਦਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਰਵੇ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਵੀ ਕੋਈ ਕਰਮ ਐਸਾ ਆਏਗਾ ਵੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਕੱਟ ਦੇਣਗੇ, ਲੰਘ ਜਾਏਗਾ। ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦਇਆ ਕਰਨ, ਸਾਨੂੰ ਐਸਾ ਭਾਵ ਭਰੋਸਾ ਬਖਸ਼ਣ, ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਸਕੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਸਕੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਜੀ ਹੈ ਮੈਂ ਉਸੀ ਮੇਂ ਜਿਸਮੇਂ ਤੇਰੀ ਰਜਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਬੜਾ ਔਖਾ ਬੜਾ ਹੈ। ਕਹਿ ਲੈਣਾ, ਬੋਲ ਲੈਣਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਰਜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਾ ਕਿਤੇ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਉਸ ਰਜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲ ਹੀ ਜਾਏਗਾ, ਭੁੱਲ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਦਇਆ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਬਖਸ਼ਣ, ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਭਰੋਸਾ ਬਖਸ਼ਣ। ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ, ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ, ਸੁਆਮੀ ਜੀ, ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ। ਵੀ ਅੱਜ ਸੰਗਰਾਂਦ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿਨ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਵਧੀਆ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਸ਼ੁਭ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਦਿਨ ਵੈਸੇ ਹੀ ਸ਼ੁਭ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ 12 ਮਾਹ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਕਸਦ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਭੁੱਲੇ ਵਿਛੜੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਈਏ। ਜਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਿਛੜੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਕਿਰਤ ਕਰਮ ਕੇ ਵਿਛੜੇ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਮੇਲੋ ਰਾਮ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਗਲਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਦੇ ਨਾ ਸ਼ਬਦ ਕਿ ਵਿਛੜ ਗਿਆ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਖੋਟਿਆਂ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ। ਕੋਈ ਐਸੇ ਕਰਮ ਹੋਏ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਵਿਛੋੜਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਉਹ ਖੋਟੇ ਕਰਮ ਕਿਹੜੇ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 12 ਮਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਹ ਬਾਰੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਦੋਂ ਭਰਮ ਭੁਲਾਣੀਆਂ ਦੂਜੇ ਲੱਗਾ ਹੇਤ, ਲੱਖ ਸਿੰਗਾਰ ਬਣਾਇਆ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਭਰਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਹੜਾ ਭਰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡਾ ਹਿੱਤ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ। ਇਹ ਭਾਦੋਂ ਭਰਮ ਭੁਲਾਣੀਆਂ ਦੂਜੇ ਲੱਗਾ ਹੇਤ। ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਹਿੱਤ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਲੱਖ ਸਿੰਗਾਰ ਬਣਾਇਆ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤ। ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਪਤੀ ਨੇ ਰਿੱਝਣਾ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਹੋਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪਤੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਕਿਸੇ ਐਸੇ ਵਸਤਰ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਰੰਗ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਅਸੀਂ ਚਿੱਟਾ, ਕਾਲਾ, ਪੀਲਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠ,
ਲੇਕਿਨ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਪਈ ਹੋਵੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਭਾਂਡੇ ਧੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਤੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਕਿੱਦਾਂ ਆਏਗੀ? ਕੰਮ ਉਹ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਇਹੋ ਕਹੇਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਿਹਦੇ ਕਰਦੀ ਪਈ, ਕੰਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਸਾਰੇ। ਪਰ ਬਈ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਤਾਂ ਬੜੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਬੜਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਹਮਾਇਤ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਮਕ, ਮਿਰਚ, ਹਲਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਮਿਕਦਾਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਮਰਨ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਸੇਵਾ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਣੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਕੋਲ ਐਸੀ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਵੀ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਮੰਤਰ ਮਨਮਾਨ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਸਾਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਮੰਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਂਗੂ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਜਾਪ ਕਰੀਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਲੱਖ ਸਿੰਗਾਰ ਬਣਾਇਆ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕਈ ਸਿੰਗਾਰ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਏ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੇਵਾ ਦਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਦਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਕੁਛ ਵੀ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ, ਕੋਈ ਮਨ 'ਚ ਭਰਮ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਬਈ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ। ਦੁਨੀਆ ਲੱਖਾਂ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਨਾਨੀ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਪਤੀ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਬੰਦਾ ਸਰ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੀ ਪਤੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਤੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਆ ਉਹਦੀ ਉਹ ਮਾਲਕਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਘਰ 'ਚੋਂ ਆਈ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ ਬਦਸੂਰਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਜੇ ਪਤੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਗਈ ਤੇ ਪਤੀ ਦੀ ਦੌਲਤ ਦੀ ਉਹ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਮ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਉਹਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ, ਉਹ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਕੂਨ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸਮਾਰ, ਤੇਰਾ ਨਰ ਤਨ ਬੀਤਾ ਭਰਮ ਮੈਂ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸੰਭਾਲ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਦਇਆ ਕਿਰਪਾ ਮਿਲਦੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਨਰ ਤਨ ਬੀਤਾ ਭਰਮ ਮੈਂ। ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਰਮ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਸ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਕ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਉੱਥੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉਹ ਬਣਾਈਏ, ਸ਼ਰਧਾ ਬਣਾਈਏ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਦਇਆ ਕਿਰਪਾ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਤੇ ਵੀ ਅੱਜ ਭਾਦੋਂ ਦਾ ਮਹੀਨਾ, ਬੁੱਧਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਦਇਆ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਭ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ, ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਭਾਵ ਭਰੋਸਾ ਬਖਸ਼ਣ, ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ਣ। ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ, ਰਾਧਾ।